بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تیاری کو قبول و منظور فرمائے، اور جو آپ تیاری کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ایگزام کے لیے کافی فرما دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 11ویں جماعت کے اسلامیات کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال عقید آخرت کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ ایک سال عقید توحید اور ایک سال عقید آخرت، ان دونوں میں سے کوئی ایک لازمی آتا ہے۔ کبھی کبھار دونوں بھی ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو اس سال بھی کیا معلوم آ جائے۔ بہرحال عقید آخرت سے متعلق پیپر میں آنے والے سوالات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقید آخرت پر تفصیلی مضمون تحریر کیجیے یا لکھیے۔ عقید آخرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تفصیل سے بیان کریں۔ عقید آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کیجیے۔ عقید آخرت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، تفصیل سے وضاحت کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عقید آخرت کی وضاحت کریں۔ اس میں سے بیٹا جو بھی سوال آپ کے پاس آ جائے، آپ کا جو جواب ہوگا، تو ہم جو آگے آپ کو جواب بتانے والے ہیں، تو ان تمام سوالوں کا جواب وہی والا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب سب سے پہلے ہم عقیدے کے بارے میں بتائیں گے کہ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ لگانا یا باندھنا۔ شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ و اٹل نظریات عقائد کہلاتے ہیں، مطلب ایسے عقائد جن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اصطلاح میں آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح اس میں ڈال کر دوبارہ زندہ کریں گے۔ دنیا اور آخرت میں فرق۔ دنیا اور آخرت کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں بنیادی فرق یہ کہ دنیا دارالعمل ہے، کام کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا، یعنی وہاں دنیا میں کیے گئے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ عقید آخرت قرآن کی روشنی میں ہے۔ یہاں نوٹس وغیرہ میں تین تین چار چار دلائل دیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے بیٹا ایک دلیل اس میں سے کافی ہے۔ اسی طرح عقید آخرت حدیث کی روشنی میں، یہاں پر بھی تین چار دلائل آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے ان میں سے کوئی بھی ایک کافی ہے۔ اچھا، اس میں صرف ترجمہ لکھ لینا کافی ہے بیٹا، آپ کے لیے یہ عربی لکھنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ جو ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ ترجمہ لکھ کر آپ ریفرنس دے دیں، باقی جو ہے وہ آپ کے لیے عربی لکھنی ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث دونوں میں۔ اس کے بعد عقید آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اب یہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک انفرادی ہیں اور ایک اجتماعی ہیں۔ تو یہاں پر انفرادی اثرات جو ہے وہ پہلے بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے دنیا کی محبت سے نجات۔ آسان الفاظ میں یہ ہے بیٹا کہ دنیا کی محبت ہر مصیبت کی جڑ ہے۔ جب انسان اس سے، دنیا کی محبت سے جان چھڑا لیتا ہے، تو اس کا عقید آخرت پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اس دنیا سے، اور دنیا کی محبت سے مجھے تبھی نجات مل سکتی جب میں چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد احساس جواب دہی، مطلب یہ کہ ہر انسان جب اس بات کا احساس رکھے گا کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہ دنیا میں اپنے اعمال اچھے کرے گا اور کسی کے ساتھ برائی نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی وہ نیک اور متقی انسان ہے۔ تیسرا اثر ہے خوف خداوندی۔ چونکہ عقید آخرت پر احساس رکھنا یہ انسان کے اندر احساس جواب دہی کو پیدا کرتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جانا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان دنیا کی تمام پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہی چیز عقید آخرت سے دل میں آتی ہے۔ عجز و انکساری، تکبر نہ کرنا۔ عقید آخرت پر یقین رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے۔ تو جو شخص تکبر کرے گا تو وہ اللہ سے اس کی چادر کھینچ رہا ہے، یعنی جنگ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حدیث من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جس نے تواضع عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔
नंबर 5 है बारी ताला से मुलाकात का यकीन। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के बंदों अपने बंदों से अपना दीदार करवाएंगे अपने बंदों को। तो ये भी अकीदे आखरत पर यकीन रखने से ही होगा कि आखरत का यकीन हो तो ही हमें ये दीदार भी नसीब होगा। अमाल सालिहा की रग़बत, अमाल सालिहा का शौक़। मुराद ये है कि इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा अमाल को करे और अक़ीदे आखरत पर यकीन रखे और बुराइयों से नफ़रत और नेकी के अमाल इख्तियार करे। कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा है कि जो शख्स अल्लाह पर रोज़ क़यामत पर ईमान रखता है और कारगुजारी अच्छी करे तो ऐसों के लिए उनके रब के पास हक़्क़ुल खिदमत भी यानी उनकी नेकी का बदला भी है। नंबर 7 है सोच में मुस्बत तब्दीली, यानी एक अच्छी सोच रखना कि अक़ीदे आखरत पर यकीन रखने वाला जो शख्स होगा तो वो हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेगा और ख़ुद के लिए भी अच्छा सोचेगा और वो हमेशा हकीकी ज़िंदगी की तरफ देखेगा, दुनिया के ज़ाहिरी चमक दमक से मुतासिर नहीं होगा। बहादुरी और सरफरोशी, मतलब ये कि इंसान के अंदर हिम्मत पैदा हो जाए। तो ये हिम्मत इंसान के दिल में तब पैदा होती है जब उसे पता हो कि दुनिया की ये ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। तो वो उस दायमी ज़िंदगी के लिए कोशिश करेगा, आर्जी ज़िंदगी के लिए कोशिश नहीं करेगा। आखिरत ही असल घर है, मतलब ये कि एक इंसान दुनिया में पहले ना था लेकिन जब दुनिया में आ गया तो अब ये ख़त्म नहीं होगा बल्कि दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होगा। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा है, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है और हकीकत ये कि आखिरत ही असल ज़िंदगी है। अक़ीदे तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर दूसरे असरात जो हैं तो वो हैं इनफरादी। पहले इनफरादी थे और ये इज्तिमाई हैं। इनफरादी मतलब ये कि अकेले के इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर होता है, और इज्तिमाई का मतलब ये है कि इलाक़े माशरे के हिसाब से एक इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात रखते हैं। तो नंबर 1 है अल्लाह की हाकमियत। जिस माशरे में रहने वाले अक़ीदे तौहीद पर यकीन रखते हो वहाँ किसी जंगेज़ी तैमूरी की नहीं बल्कि खुदा ताला की हाकमियत कायम होती है, क्योंकि दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके पास हाकमियत वक्ती है, टेम्परेरी है। अल्लाह की हाकमियत हमेशा की है। जैसे कुरान की आयत है कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। अखुवत व भाईचारगी, इस्लाम ने हमेशा अखुवत इस्लामी का दर्ज दिया है। तुल इस्लाम से पहले अरब नफ़रत और फ़िरका वाराना फसादात में घिरे हुए थे। ज़रा ज़रा सी बात पर तलवारें निकल आती थी, लेकिन अक़ीदे तौहीद का ही असर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम तौहीद की बदौलत उनके पत्थर दिल मोम हो गए और जो एक दूसरे के मारने मरने पर तुले हुए थे वो एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। कुरान की आयत है कि मोमिन तो बेशक आपस में भाई भाई हैं। हुदूदुल्लाह की पासदारी, हुदूद का मतलब अल्लाह ताला के कायम करदा सज़ाएं, उनकी पासदारी करना, उनको किसी भी तौर पर माफ़ ना करना। अक़ीदे तौहीद के हामिल माशरे में अल्लाह ताला के हुदूद का क़याम यकीनी बनाया जाता है। किसी मुजरिम को माफ़ नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, जिसकी बदौलत तख़रीबकार और मुफ़सिदीन हर तरह के दंगा फसाद से परहेज़ करते हैं और माशरे में अमन व सलामती का माहौल कायम होता है। कुरान पाक में खुदा ताला ने जा बजा ये हुक्म सादिर फरमाया है कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद हैं, लिहाजा इनसे तजावुज़ ना करो। मतलब ये कि अगर किसी पर सज़ा नहीं है तो उसको सज़ा ना दो, और अगर किसी पर सज़ा जारी हो गई और उसके ऊपर शरई तौर पर गवाहों की मौजूदगी में सज़ा आ गई तो उसको माफ़ करने की इजाज़त फिर इंसान को नहीं है। पुरअमन माहौल, और इसके साथ है पांचवा पाकीज़ा माशरा। देखिए, पुरअमन माहौल पुरअमन इंसानों से बनता है और पाकीज़ा माशरा भी पाकीज़ा इंसानों से बनता है। तो इसी तरह अगर इंसान पुरअमन होगा तो पाकीज़ा, तो माहौल भी पुरअमन होगा। इंसान पाकीज़ा होगा तो उसका माहौल भी पाकीज़ा होगा। बहरहाल इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे ताकि आखिरत में जब अल्लाह ताला के सामने वो खड़ा होगा तो उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो उम्मीद करते हैं तलबा के ये तलबा और तालिबात के आपको ये जो है वो सबक समझ में आएगा और आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसको जो है वो शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो ज़रूर आ सके। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा और तालिबात को कामयाब करे और इम्तहान में कामयाबी अच्छे नंबरों से अता फरमाए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।